good morning, dear students. Today we will be studying about the second part of emerging diseases, that is SARS and anthrax. The first disease is SARS. SARS stands for Severe Acute Respiratory Syndrome. And the images which were seen on television earlier when we heard about SARS was people wearing masks and moving about. Now it is a common thing in our country too because of the corona virus. So now all of us are also wearing masks like this. Earlier, this was the condition in the countries where SARS was spreading at a very fast rate. So SARS stands for Severe Acute Respiratory Syndrome. Now the causative organism of this is coronavirus. Okay, so now you will be having a doubt. Coronavirus means the virus which is causing COVID-19. It is not the case. Coronavirus is a group of viruses which have several names. So here you have the virus which is causing SARS is SARS associated coronavirus, or it is called as SARS-CoV. CoV. അപ്പോൾ നമ്മുടെ CoV കോവിഡിനും CoV എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കൊറോണ വൈറസിനാണ് CoV എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സാർസ് അസോസിയേറ്റഡ് കൊറോണ വൈറസ്. സോ വെൻ യു റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം, be careful. You must always write SARS associated coronavirus and not just coronavirus. Okay. Then this was first seen in South China in 2002. വീണ്ടും നമുക്കൊരു സംശയം വരില്ലേ, ചൈനയിൽ നിന്നാണല്ലോ ഈ കൊറോണയുടെ എല്ലാം വരുന്നതെന്നല്ലേ. സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ സൗത്ത് ചൈന ഇൻ 2002 ആൻഡ് ബൈ 2003 ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ഗ്ലോബൽ. അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആ രാജ്യങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തവർ അവിടെ നിന്ന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഈ രോഗം സ്പ്രെഡായി. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം വേ. Now mode of transmission is from man to man, and there are two kinds of transmission. One is airborne transmission and the second is touching surfaces. Airborne transmission എന്ന് പറയുന്നത് coughing and sneezing, and during this the infected droplets will be sprayed into the air, and when another person is breathing this air droplets, that person will get the SARS attack. Then the second mode of transmission is touching surfaces. Here the virus which has fallen from the mouth or from the nose during sneezing or coughing will fall on certain surfaces such as a tabletop, or maybe on the hand when we just cover our mouth like this while coughing or sneezing like this. And then when we touch that hand to any other surface, like using a common computer, using door handles, etc. So touching such surfaces will also spread the disorder. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൽ 6 മണിക്കൂർ വരെ ഈ വൈറസിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും 3 മണിക്കൂർ വരെ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റിന് അടുത്തൊരു ജീവിയിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ വൈറസ് എന്ന ജീവിയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം. എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് അത് ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം കിട്ടുന്നത് വരെ ഈ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ലിവിങ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതിനൊരു ലിവിങ് സെല്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ, അതായത് ഈ ലിവിങ് സെല്ലിൻ്റെ മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ച് അതിന് ജീവൻ വെക്കുന്ന പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ആൻഡ് അനദർ ഫീച്ചർ ഇസ് സ്റ്റൂൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആ മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ. ദാറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റൂൾ ഇറ്റ് കൻ സർവൈവ് അപ് ടു 4 days. And another thing is it can survive for months or years when the temperature is kept below freezing, or when the temperature is below freezing. അപ്പോൾ വളരെ തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Then the incubation period is 2 to 10 days, after which the symptoms will start appearing. Now the main symptoms are flu with fever which is greater than 100 degree Fahrenheit or 38 degree centigrade. നമ്മുടെ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്? 37 അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലായാൽ 38 ആയെന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദെൻ ചിൽസ് ആൻഡ് ഷേക്കിംഗ്, വിറയൽ അല്ലേ, പിന്നെ കുളിര് തോന്നുന്നതും വിറയലും. പിന്നെ ഹെഡ് ഏക്ക് ആൻഡ് മസിൽ ഏക്ക്, കഫ് which usually starts 2 to 3 days after other symptoms, and there will be difficulty in breathing also. Then the treatment for this is taking antibiotics to treat the bacteria that cause pneumonia, because it causes pneumonia like symptoms, and also antivirals
but it is not known how well it is working for SARS. Tests are going on to find out its efficiency. And then there will be swelling in the lungs, and so high doses of steroids are given to reduce the swelling in the lungs. Then oxygen breathing support, ദാറ്റ് ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേഷൻ, അതായത് വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ആളെ ഇടുക എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ICUവിൽ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ഇടുന്നത് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ളവർ. ദെൻ ചെസ്റ്റ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് ബ്ലോയിങ് എക്സസൈസസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ യൂസ് ഓഫ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ പെയിൻ. ദെൻ പ്രിക്കോഷൻസ് ആർ ടു ക്വാറന്റൈൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ചെക്ക് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് സാർസ്. അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ് ക്വാറന്റൈൻ, എന്താണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ആളെ മാറ്റി വെക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ. ഇപ്പോൾ അത് ഈ വർഷം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുണ്ട്. കാരണം കൊറോണ വന്നതോടെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ്ങും ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷനും എല്ലാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ? ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാഷിംഗ് ദ ഹാൻഡ്സ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി, സാനിറ്റൈസിങ് ദ ഹാൻഡ്സ് യൂസിങ് എ സാനിറ്റൈസർ ആഫ്റ്റർ വി touch substances which are frequently touched by others. Then covering the mouth and nose while sneezing or coughing, and do not share food, drink or utensils. പാത്രങ്ങളും ഭക്ഷണവും പിന്നെ അതുപോലെ പാനീയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പാടില്ല. ദെൻ ക്ലീൻ ദ കോമൺലി ടച്ച്ഡ് സർഫസസ് വിത്ത് എ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഡോർ ഹാൻഡിൽ, കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ടേബിൾ ടോപ്സ്, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സർഫസസ്, റിമോട്ട്, ടിവിയുടെ റിമോട്ട്, പിന്നെ ടെലിഫോൺ, മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ നമ്മൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലിങ് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ടിട്ടാണ് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് മാറ്റി വീടിൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമ്മൾ കൈയൊക്കെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഫോൺ നമ്മൾ നേരിട്ടെടുക്കുന്നത്. കാരണം പുറത്തുനിന്ന് കുറേ ജേംസൊക്കെ അതിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ. Okay, so that much about SARS, severe acute respiratory syndrome. It is caused by coronavirus, and so almost all the symptoms, the method of transmission and the precautions to be taken are same as for corona. So I think it will be easy for you to write. Only you must remember it is the causative organism is SARS associated coronavirus. Okay, so then we come to the fourth emerging disease, which is anthrax. Anthrax നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. സാധാരണ കന്നുകാലികളിൽ നിന്നും ആണത് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അക്യൂട്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് കോമൺലി സീൻ ഇൻ കാറ്റിൽ, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻഫെക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പടം അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, അതിൽ ഒരു പശുവുണ്ട്, ഒരു ആടുണ്ട്, ഒരു ചെമ്മരിയാടുണ്ട്, ഒരു ഹോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഫോക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ പിഗ് ഉണ്ട്, കാറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. കാരണം ആന്ത്രാക്സ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ബീഫ് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തും. കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരതിൻ്റെ അത് കഴിക്കുന്നത് അവർ കുറയ്ക്കും അല്ലേ. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ആന്ത്രാക്സ് വരുന്നത് കാറ്റിൽ വഴിയാണെന്നാണ് ഒരു ചിന്ത. പക്ഷെ ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് ആനിമൽസിൽ നിന്നും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Now anthrax, the causative organism is Bacillus anthracis. This is a bacteria. It is a gram-positive rod-shaped bacteria. ഈ ബാക്ടീരിയ സാധാരണ സോയിലിൽ കാണുന്നതാണ്. അത് ആനിമൽസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കവറിങ്ങോടുകൂടെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സ്പോർ. അത് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സ്പോർ. So this spore is very hardy and it can survive for decades in the soil. Decades എന്ന് വെച്ചാൽ വർഷങ്ങളോളം അത് സോയിലിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അത് ഒരു ആവരണത്തോടു കൂടി അതിന് ഹാർഷ് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പണ്ട് ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആനിമൽസിനെ കുഴിച്ചു മൂടിയപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രേവ്, ആ കുഴിച്ചു മൂടിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഡിഗ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 70 വർഷത്തിന് ശേഷം വരെ ഇതിന് ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ 70 വർഷം മുമ്പ് ആ ഏരിയയിൽ ആന്ത്രാക്സ് കൊണ്ട് മരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോയ ആനിമൽസ് അവിടെ കുഴിച്ചിട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ആ ഗ്രേവ്സ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുമുള്ള സാമ്പിളിൽ നിന്നും ആന്ത്രാക്സിൻ്റെ സ്പോർസ് കിട്ടുകയും ആ ആന്ത്രാക്സിൻ്റെ സ്പോർസ് മറ്റുള്ള ആനിമൽസിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് തിങ്. ദെൻ ദിസ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാറ്റിൽ, അതായത് ആട്, പശു, അതെല്ലാം ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.
when they graze on contaminated pasture and the spores become active. അപ്പോൾ ഈ സ്പോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സോയിൽ ഇതുപോലെ പുല്ലിനെ എല്ലാം കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ മണ്ണെല്ലാം കൂടെ പുല്ലിലൊക്കെ പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പോർസ് ഈ കാറ്റലിൻ്റെ ബോഡിയിൽ കയറി അവിടെ അവരത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദിസ് ആന്ത്രാക്സ് ബിക്കംസ് ആക്റ്റീവ്. Now you can see this diagram. A person പശുവൊക്കെ വളർത്തുന്നവർ സാധാരണ ഇതുപോലെ അവരുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ തൊടുകയും തലോടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ. സോ യു കൻ സീ ഹിയർ ദിസ് മാൻ ഇസ് ഹോൾഡിംഗ് ദി ആനിമൽ വെരി ക്ലോസ് ടു ഹിസ് ബോഡി ആൻഡ് ഹിസ് ഹാൻഡ് ഇസ് നിയർ ഇറ്റ്സ് മൗത്ത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ ആക്സിഡൻ്റലി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബൈ കമ്മിങ് ഇൻ ടു കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആനിമൽസ് ഓർ ദർ പ്രോഡക്ട്സ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 തരം ട്രാൻസ്മിഷനാണുള്ളത്. ഒന്ന് ക്യൂട്ടേനിയസ് ആന്ത്രാക്സ്, ഒന്ന് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ആന്ത്രാക്സ്, മൂന്നാമത്തത് ഇൻഹലേഷൻ ആന്ത്രാക്സ്. ക്യൂട്ടേനിയസ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്കിൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ തൊലിയുടെ പുറത്താണ് ഇതുപോലെ വ്രണങ്ങൾ കാണുക. അപ്പോൾ സ്പോർസ് സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി ഈ സ്പോർ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറും. അതായത് സ്കിന്നിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ അതൊരു തുറന്ന ഒരു മുറിവായിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ സോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ബ്ലിസ്റ്ററായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ആന്ത്രാക്സ്. അപ്പോൾ അത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയറും അതുപോലെ കുടലിലും കാണുന്ന ആന്ത്രാക്സ് ആണ്. മൂന്നാമത്തത് ഇൻഹലേഷൻ ആന്ത്രാക്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് when the spores are entering inside the lungs through inhalation. ഇൻഹലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശ്വാസം വഴി അകത്തേക്ക് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഹലേഷൻ എന്ന് പറയുക. സോ ദീസ് ആർ ദ മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. നൗ the common incubation period for all this is 1 to 7 days. ആൻഡ് ഇൻഹലേഷൻ ആന്ത്രാക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് 60 ഡേയ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റേ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷന് 1 തൊട്ട് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും. ഇനി ഇതിന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻറ്റിബോഡീസ്. അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിജൻ, ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം അതിനെതിരെ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആന്ത്രാക്സ് ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ആന്ത്രാക്സ് ടോക്സിൻ ബ്ലഡിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ പേഴ്സൺ ആന്ത്രാക്സ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഡൺ ഇസ് ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സൈറ്റ്, അതായത് ഇപ്പം സ്കിന്നിലുള്ള സോറാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്ട് എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന്. സോ എ സാമ്പിൾ ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് അണ്ടർ ദി മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റെയിനിങ്. ആ സ്റ്റെയിനിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഗ്രാംസ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന്. ഗ്രാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ്. ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ ഇങ്ങനത്തെ പേരൊക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ, ഗ്രാം, സ്മിത്ത്, വുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് PCR ബേസ്ഡ് അസേസ്. PCR ബേസ്ഡ് അസേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ PCR ടെസ്റ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ കൊറോണയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണോ ഫ്ലോറസൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പി എന്നും പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്കുണ്ട്. അതായത് ഈ ബാക്ടീരിയ ഫ്ലോറസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടത്ത് തിളങ്ങുന്ന പോലത്തെ ഒരു ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിയാണത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ മെത്തേഡ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദിസ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് ക്യൂട്ടേനിയസ് ആന്ത്രാക്സ് ആണ്. ക്യൂട്ടേനിയസ് ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതുപോലെ സ്കിന്നിൽ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷർട്ട് ഊരിയിട്ടിരിക്കുക. അവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സോർ അല്ലേ. സോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓപ്പൺ മുറിവാണ്, അൾസർ പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ നടുഭാഗം കറുപ്പ് നിറമായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ഇതിന് വേദനയൊന്നും കാണില്ല. ഇത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. സോ ക്യൂട്ടേനിയസ് ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീസ്റ്റ് സീരിയസ് ഫോം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആന്ത്രാക്സ്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു വേദന ഇല്ലാത്തൊരു സോറായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ഫേസ്, നെക്ക്, ആംസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ്. വാട്ട് ഈസ് സീൻ ഈസ് എ ബ്ലിസ്റ്റർ വിത്ത് റെഡ്നെസ് ആൻഡ് സ്വോളൻ ലിംഫ് നോഡ്സ്. അപ്പോൾ ലിംഫ് നോഡ്സ് എല്ലാം ചിലപ്പം വീർത്ത് ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കക്ഷത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വേദനയൊക്കെ തോന്നും ഈ ലിംഫ് നോഡ്സ് സ്വൊല്ലണായിരിക്കുമ്പോൾ. ആൻഡ് ഇറ്റ് കിൽസ് അബൌട്ട് 10 to 20% ഓഫ് ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പീപ്പിൾ. 10 തൊട്ട് 20% ആൾക്കാരെ വരെ ഇത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളവരെ ഇത് കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. Gastrointestinal anthrax. Gastrointestinal anthrax, it is the least common type of human anthrax. ഇതുണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബൈ ഈറ്റിംഗ് അണ്ടർകുക്ക്ഡ് ആൻഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് മീറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കേസ് ആണ് എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നത്. അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ആന്ത്രാക്സ് രോഗം ഉണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ എല്ലാവരും ബീഫ് കഴിക്കൽ നിർത്തി ചിക്കനിലേക്ക് മാറും അല്ലേ.
അപ്പോൾ ഇനി ചിക്കന് പക്ഷിപ്പനി വന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത് നിർത്തിയിട്ട് ബീഫിലേക്കും മട്ടണിലേക്കും പോകും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്, ടു കീപ് ദംസെൽസ് സേഫ് ഫ്രം ദിസ് കണ്ടാമിനേഷൻ. അപ്പം നല്ല കാര്യമാണത്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അറ്റാക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മീറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കൽ ഒഴിവാക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ഇട്ട് വേവിക്കണം. കുക്കറിലൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്തെന്നാൽ സ്റ്റീം കുക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പോർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെഡ് ആവും. അപ്പോൾ കോസ് ഇസ് ഈറ്റിംഗ് അണ്ടർ കുക്ക്ഡ് ആൻഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് മീറ്റ്. ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിരുന്നു, അവർ മീറ്റും ഫിഷും ഒക്കെ അവർ ഫുള്ളി കുക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. സെമി കുക്ക്ഡായിട്ട് കുറേ സോസൊക്കെ ഒഴിച്ചാണ് അവരത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയില്ല, നല്ലോണം വേവിച്ച് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സന്തോഷം അല്ലേ. അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് നോസിയ എന്ന് വെച്ചാൽ മറിയലെന്ന് പറയുന്ന വോമിറ്റിങ്ങിന് തൊട്ട് മുമ്പേ നമുക്ക് തോന്നുന്ന സെൻസേഷൻ. വോമിറ്റിംഗ്, ലോസ് ഓഫ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നായിക, ഫീവർ, ബ്ലഡി സ്റ്റൂൾസ്, വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിൽ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും, സ്റ്റൊമക്ക് പെയിൻ, സോർ ത്രോട്ട്, പെയിൻഫുൾ സോളോയിങ്, റെഡ് ഫേസ്, റെഡ് ഐസ് ആൻഡ് ഫെയിൻറ്റിങ്. ഇതൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇനി ഇത് റെയർ ആണെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് അത് പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മരണനിരക്ക് 25 തൊട്ട് 60%. സോ ഇഫ് among the patients who are infected, among 100 patients who are infected, about 25 to 60% of the patients die even if there is treatment. കാരണം ഇത് ആന്ത്രാക്സ് ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വൈകിപ്പോവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ഇൻഹലേഷൻ ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സീരിയസ് ഫോം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആന്ത്രാക്സ്. ദ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരിയഡ് ലാസ്റ്റ്സ് ഫ്രം 1 week to 2 months. അതാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ 60 days എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരുന്നത്. ബാക്കി 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷണം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. കോസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് ദ ബാസിലസ് ആന്ത്രാസിസ് സ്പോർസ്. ഈ സ്പോർസ് ഒരു വ്യക്തി ഇൻഹേൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആന്ത്രാക്സ് വരും. എന്നിട്ട് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 50% ഡെത്താണ്. മോസ്റ്റ് സീരിയസ് ഫോം ഓഫ് ആന്ത്രാക്സ് ആണ്. 50% വരെ മരണം സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഫീവർ, ഫെറ്റീഗ്, ക്ഷീണം തോന്നൽ, കഫ്, ഹെഡ് ഏക്ക്, ചിൽസ്, കുളിര് തോന്നുന്നത്, സ്വെറ്റ്, വീക്ക്നെസ്, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ബ്രീതിങ്, ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫേർട്ട്, നോസിയ, വോമിറ്റിംഗ് ആൻഡ് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ. അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു പനിയും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലേ. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നോസിയും വോമിറ്റിങ്ങും അബ്ഡോമിനൽ പെയിനും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് ആൾക്കാർ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് ഒട്ടും ചിന്തിക്കത്തേ ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് സിവിയറായിട്ട് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. അതാണ് ഇൻഹലേഷൻ ആന്ത്രാക്സ്. അപ്പോൾ 3 തരമാണ്: ക്യൂട്ടേനിയസ് ആന്ത്രാക്സ്, ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ആന്ത്രാക്സ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് ഇൻഹലേഷൻ ആന്ത്രാക്സ്. ഇനി ഈ ഇൻഹലേഷൻ ആന്ത്രാക്സിൻ്റെ നമുക്ക് ലങ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിലാണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് നടത്തേണ്ടത്. അവിടെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ നോക്കിയാൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് കളറിലിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മീഡിയാസ്റ്റീനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭാഗത്താണ് ലങ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ മീഡിയാസ്റ്റീനവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് വൈഡൻഡ് മീഡിയാസ്റ്റീനം. ആ റെഡ് കളറിലെ ആ ആരോയിൻ്റെ വീതി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ മീഡിയാസ്റ്റീനം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വൈഡനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഹലേഷൻ ആന്ത്രാക്സിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാകാം എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസിങ് ഇൻഹലേഷൻ ആന്ത്രാക്സ്. ദെൻ ദ ലിഥാലിറ്റി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആന്ത്രാക്സ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന്. ആന്ത്രാക്സിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ടോക്സിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിഷം, ഒരു പോയ്സൺ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം വഴി, അതായത് അതിൻ്റെ ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റാണ് ആന്ത്രാക്സ് ടോക്സിൻ. ഈ ആന്ത്രാക്സ് ടോക്സിൻ വിൽ കോസ് എഡിമ ആൻഡ് ഡെത്ത്. ശരീരത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയും അത് മരണവും സംഭവിക്കും. ഇനി ഈ ആന്ത്രാക്സ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ അതുവഴിയൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹോസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാത്തത്. സാധാരണ നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കീടാണു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൊണ്ട് അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ ആന്ത്രാക്സിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ആസിഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. അതിൻ്റെ പേരൊന്നും അത്ര പഠിച്ചു വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ പോളി ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. ഒരു ആസിഡിക് ക്യാപ്സ്യൂളുണ്ട്. ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ബാക്ടീരിയത്തിൻ്റെ ഈ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ എൻസൈംസും ഹോസ്റ്റിനെ അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത് അത് തടയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇനി അടുത്തത് ബയോ ടെററിസമാണ്. നമുക്ക് ടെററിസം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബയോ ടെററിസം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ദ ടേം ബയോ ടെററിസം മീൻസ്
intentional release of virus, bacteria or other germs that can make people sick or kill people, livestock or crops. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളൊരു യുദ്ധമുറയാണിത്. അതായത് പണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആൾക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്നത് പുഴകളെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത രാജ്യത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നതാണ്. ഈ സാധാരണ തൊട്ട് കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണല്ലോ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ അപ്സ്ട്രീം താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, ഡൗൺ സ്ട്രീം താമസിക്കുന്ന ആ കിങ്ഡത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ അവർ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പോയ്സൺ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെഡ് ആനിമൽസിനെ എല്ലാം അതിലോട്ടിടും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, വെള്ളം പൊല്യൂട്ടഡ് ആവും. ആ വെള്ളം, പണ്ടൊക്കെ ഈ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, നമ്മൾ പഠിച്ച ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും ആരും ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല, പുഴയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം എടുത്തങ്ങ് കുടിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വെള്ളം കുടിച്ച് ഡൗൺ സ്ട്രീം റിവർ ഒഴുകി താഴേക്ക് പോകുന്ന ആ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും രോഗം പിടിപെട്ട്, അപ്പോൾ അവരുടെ സൈന്യത്തിനും ഈ രോഗമൊക്കെ പിടിപെട്ട് അവർ വീക്കാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ പെട്ടെന്ന് ആക്രമിച്ച് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തും. അതാണ് ബയോ ടെററിസം. അത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളൊരു യുദ്ധമുറയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി അത് വിട്ടതാണോ, പർപ്പസ്ഫുള്ളി അത് ലോകത്തിലേക്ക് അത് റിലീസ് ചെയ്തതാണോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ US ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് അവർ ചൈനേനെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. അവരുടെ ലാബിൽ നിന്നും അത് എസ്കേപ്പ് ആയ ഒരു വൈറസാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇൻറ്റൻഷനലി അതിനെ റിലീസ് ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ വാർത്തയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഹിയർ ബയോടെററിസം മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻറ്റൻഷണൽ റിലീസ് ഓഫ് എ വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ ഓർ അതർ ജേംസ് വിച്ച് ക്യാൻ സിക്കൻ ഓർ കിൽ പീപ്പിൾ, ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓർ ക്രോപ്സ്. ചിലപ്പോൾ അത് ക്രോപ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെസ്റ്റിനെ ആയിരിക്കും ഒരു ഏരിയയിൽ അതായത് വായു വഴി അതിനെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്രോപ്സ് എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ് ആയി ആൾക്കാർക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും. അതാണ് ബയോടെററിസം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആന്ത്രാക്സ് ബയോടെററിസത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ആന്ത്രാക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ആന്ത്രാക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും സിവിയർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ഫോം ഏതായിരുന്നു? ഇൻഹലേഷൻ ആന്ത്രാക്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പോർസ് ഇൻഹേൽ ചെയ്താൽ മതി 50% വരെ മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 2011 കുറേ കേസുകളുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്. 2011 ഒരു ആന്ത്രാക്സ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലെറ്റർ ഇതുപോലെ വന്നു. ലെറ്റർ അത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ യു കൻ സീ ഹിയർ ടു ദ സെനേറ്റർ വാഷിങ്ടൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടേക്കത് വാഷിങ്ടണിലേക്കാണത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണത് വരുന്നത്? അവിടോട്ട് വിട്ട ലെറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, നമുക്കറിയാം 2 months എടുക്കും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാനായിട്ടല്ലേ. 2 months ഉള്ളിൽ കുറേ കേസ് ആന്ത്രാക്സ് വന്ന് അത് വളരെയധികം സ്പ്രെഡ് ആവുകയും ചെയ്തു. അതിൽ ഇൻഹലേഷണൽ ആന്ത്രാക്സ് വഴി 5 പേര് മരിക്കുകയും ക്യൂട്ടേനിയസ് ആയതുകൊണ്ട് ലെസ് സീരിയസ് ഫോം ആയതുകൊണ്ട് അധികം ഡെത്തൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 22 കേസ് ഈ ലെറ്റർ വഴി അത് ഈ ആന്ത്രാക്സ് സ്പ്രെഡായി. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ വെപ്പണൈസ്ഡ് ആന്ത്രാക്സ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആന്ത്രാക്സ് ബയോ ടെററിസം. അപ്പോൾ ഇത് വേറെ പല ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പടം നെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അതങ്ങ് ഇട്ടതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ 2001. Sorry, I said 2011. I think 2001 ഉണ്ടായൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബയോ ടെററിസം യൂസിങ് ആന്ത്രാക്സ്. സോ നമ്മൾ എമർജിങ് ഡിസീസിൽ പഠിക്കുന്ന അതൊരു എന്താ പറയുക, ടെററിസത്തിന് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നൗ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ആന്ത്രാക്സസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. ഇത് ബാക്ടീരിയ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെനിസിലിൻ, എറിത്രോമൈസിൻ, ടെട്രാസൈക്ലിൻ, ക്ലോറാംഫെനിക്കോൾ. ഇത് 60 ദിവസത്തേക്ക് കഴിക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അത് അൺട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഫേറ്റലാണ്. ഫേറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മരണം കോസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത്. അതാണ് ഫേറ്റൽ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇനി പ്രിക്കോഷൻസ്. There is an anthrax vaccine which can be taken by the persons and there is a vaccination schedule. അപ്പോൾ അത് 3 ഡോസ് ഉണ്ട്. 0 വീക്ക്, അതായത് എടുക്കുന്ന ദിവസം, പിന്നെ 2 വീക്ക് കഴിഞ്ഞ്, 4 വീക്ക് കഴിഞ്ഞ്.
പിന്നെ അതുപോലെ അഡീഷണൽ ഡോസും വേണം എടുക്കാം. 6, 12, 18 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് ആന്ത്രാക്സ് വാക്സിൻ. യു കെൻ സീ ഹിയർ ആന്ത്രാക്സ് വാക്സിൻ അഡ്സോർബ്ഡ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് വാക്സിനേഷനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി പ്രിവെൻറ്റീവ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും നമുക്ക് എടുക്കാം. ആന്ത്രാക്സ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഇപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ്, വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സ്, ഇവരെല്ലാം പോകുന്ന ആ ഏരിയയിൽ ഇത് ആന്ത്രാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടി പ്രിവെൻറ്റീവ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കാം. ഈ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് സിപ്രോഫ്ലോക്സാക്സിനും ഡോക്സിസൈക്ലിനും. ഡോക്സിസൈക്ലിൻ യു മേ റിമെമ്പർ വി ഹാഡ് ലേൺഡ് ഇറ്റ് വെൻ വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് വീൽസ് ഡിസീസ് അല്ലേ, എലിപ്പനിക്കും. നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഫ്ലഡ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ പോകുമ്പം അവർക്ക് ഈ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ്റെ മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു. അവരത് കുറച്ച് നാളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എലിപ്പനിയൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഈ ആന്ത്രാക്സ് വന്ന് ഡെഡ് ആവുന്ന ആനിമൽസിൻ്റെ കാർക്കാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ജഡം, അതിനെ ഒന്നെങ്കിൽ ബേൺ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ബറിയൽ ചെയ്യണം. ഡീപ്പ് ബറിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് കുഴിച്ച് അതിനെ കുമ്മായം ഇട്ട് ലൈൻ ചെയ്ത പിറ്റ്സിൽ വേണം അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഡീകണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽ പ്രൊഡക്ട്സ്. എന്തെങ്കിലും ആനിമൽ പ്രൊഡക്ട്സിൽ ആന്ത്രാക്സ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡീകണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ് ആൻഡ് ഗ്ലോവ്സ് ഫോർ ഹാൻഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യലി ഇൻഫെക്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പോൾ ഈ ആന്ത്രാക്സ് ഉള്ള ആനിമൽസിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ്ങും ഗ്ലൗസും ഒക്കെ ധരിക്കണം. അതുപോലെ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് വിത്ത് വാക്സിൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ പീപ്പിൾ വിത്ത് ഹൈ ഓക്യുപ്പേഷണൽ റിസ്ക് ഷുഡ് ബി ഇമ്മ്യൂണൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ ആനിമൽസിന് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര ഇല്ല, എന്നാലും ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആന്ത്രാക്സിനുള്ള ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ. പ്ലസ് ഒക്യുപ്പേഷണൽ റിസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ജോലി സംബന്ധമായ റിസ്ക്. ആർക്കാണ് ജോലി സംബന്ധമായ റിസ്ക് ഉള്ളത്? വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സ്, ദെൻ ദിസ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ആണ് അവർ പോയിട്ട് മൃഗങ്ങളെ നോക്കുകയും അവരുടെ രോഗം നോക്കുകയും അതിന് മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹൈ റിസ്ക് ആണ് ഉള്ളത്. സോ ദേ ഷുഡ് ഓൾസോ ടേക്ക് ആന്ത്രാക്സ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ബിഫോർ ദേ go to an area where there is this anthrax. Okay, so with that we finish the emerging diseases. 4 emerging diseases ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഒന്ന് സ്വൈൻ ഫ്ലൂ, രണ്ടാമത്തത് ഏവിയൻ ഫ്ലൂ, ഇന്ന് പഠിച്ച 2 സാർസും അതുപോലെ തന്നെ ആന്ത്രാക്സും. സാർസ് കൊറോണ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതും ആന്ത്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രോഗമാണ്. So with that we finish the emerging diseases. Okay, thank you.